यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 22/1/22 साकार मुरली को सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। ओम शांति। आज मुरलीर सार रे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे कौन सी प्रकार लालसा तुमे पिला माने रख नहीं, काहाकू किछि माग नहीं, कहीं ना तुमे माने दातांकर संतान दाता अट। बाबा आज कहते मास्टर दाता बनवा भगवान तो दाता, आम बापा जदि दाता ताले से बापांकर बच्चा आमे माने मध्य दाता बनवा। तेणु आमे जहाँ दरकार बाबांको पाखरु मागिबा, आमे को भाई भौणी पाखरु मागिबा नहीं। तेणु बाबा कहते जे तुमे लालच भी रख नहीं कौन सी जिनस रे, कारण लालच बा आसक्ति जदि दुनिया रे कौन सी जिनस प्रति रखा खाइबा पाई पिंधिबा पाई कोठी भी, ताहले हमको सत्यजुग दुनिया रे ता तुलना रे बहुत भाग्य कमी जीव। नंबर 1 कथा। नंबर 2 कथा, वर्तमान ये दुनिया रे ये दरकार सी दरकार कहूथिबा ताहले आमे देही अभिमानी हेई परिबा नहीं। देह अभिमान आहुरी बढ़ी बढ़ी चलिबो। आ आमे देही अभिमानी न हेई पारिले आमे जोगी हेई परिबा नहीं। तेणु अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति आमे करि परिबा नहीं। तेणु बाबा कहले कौन सी आसक्ति रख नहीं। तेणु बाबांकर महावाक्य मने पड़ुची कौन, इच्छा मात्रम अविद्या, जहा आवश्यक मते यज्ञरु निश्चित रूपे मिलिबो। तेणुकरी मते आउ कहा पाखरु किछि मागिबार आवश्यकता नहीं। आज प्रश्न रे बाबा पचारुचंती तुमे माने ईश्वरीय विद्यार्थी अट, तुम मानकर लक्ष्य कौन एवं कौन नुहे। बाबा उत्तर कहते तुम मानकर लक्ष्य हेउची बाबांको द्वारा जेउ ज्ञान मिलुची ताकू धारण करिबा, सेथिरे सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा। एहा दरकार ताहा दरकार एपरी इच्छा सबू रखिबा तुमर लक्ष्य नुहे। तेणु बाबा कहते तुमे कौनसी मनुष्य आत्मा सहित आदान प्रदान करी हिसाब पत्र जोड़ नहीं। बाबा को याद रे रही कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ कर। तेणु बाबा कहते आमे प्रथम धारण करिबा, द्वितीय रे आमे हिसाब किताब को चुक्त करिबा, किंतु नुआ हिसाब किताब तैयारी करिबा नहीं। कौनसी आत्मा सहित जदि लेन देन करिबा ताले नुआ हिसाब किताब तैयारी हो। गोटे आत्मा पाखरु आनिथिबा माने से आत्मा को पुणी देबाकू पड़िबो। हाँ आमे आनिबा कौन पाई आनिबा, यज्ञ पाई आनि परिबा। आमे यज्ञ पाई आमे डायरेक्शन दे परिबा, यज्ञ रे अमुक सेवा होउची तेना आपण एमती धन सहयोग करि परिबा, आमे ए प्रकार कहि परिबा। किंतु पर्सनल निजर किछि व्यक्तिगत यूज पाई आमे को भाई भौणी पाखरु आमे किछि आनि परिबा नाही, किमा भाई भौणी माने मध्य कौनसी भाई भौणी को मध्य किछि मागी परिबे नहीं। कारण आमर सब किछि काहा सहित कनेक्शन, बाबांक सहित कनेक्शन, आउ काहा सहित कनेक्शन, यज्ञ सहित मध्य कनेक्शन अछि। तेना आमे यज्ञरु आनि परिबा, यज्ञरु आनिबार हक अछि। कारण मझिरे बाबा मुरली रे कहितले जहार जहा दरकार यज्ञरु नेबार अधिकार अछि, किंतु कहि कि नै परिबा, किंतु आमे छिपे कि आमे नै परिबा नहीं। आज गीत अच्छी बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंस के कल रुला ना देना। ओम शांति। पिला माने जानिछंती जे एहा हेउची आत्मिक पिता एवं संतान मानंकर संबंध। एबे आत्मिक बाबा बसिछंती एवं पिला माने मध्य बसिछंती। जदि सन्यासी आदि निज आश्रमरु अन्य कुआड़े जिबे तो कहिबे अमुक सन्यासी अमुक स्थानर निवासी अटंती, गीता शास्त्र आदि शुणाउछंती।
ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ଓ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଯେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତେବେ ଲୌକିକ ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହିବେ, କାହାକୁ କିଛି ଶୁଣେଇବେ, ତାହେଲେ କହିବେ ଅମୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୁଣେଇଲେ ବୋଲି। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାପା। ଏକଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ପିତା ବି କହନ୍ତି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ନା ପାରଲୌକିକ ପିତା ପରମ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଆମେ ଯିଏକି ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା। ଏଥିରେ ଆମ ସଂଶୟ ଆସିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରୁ ଯଦି ବି କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବ? ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍, ସବୁ ମହିମା କେବଳ ଜଣଙ୍କର, ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଶିବ ଅହମ୍ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଥବା ତତ୍ତ୍ୱତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିନଥାଏ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିଥିଲେ, ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି। ପୂଜା ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅସୀମ ସୁଖ ଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କହିଥାନ୍ତି ଲହୁଣୀ ଚୋରାଇଲେ, ଏପରି କଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। କେତେ ଗୋଳିଆ କଥା ରହିଛି। ଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଅଳ୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ଜଣ ଜଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବସି ବିସ୍ତାର କରିବ, ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କେତେ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି, ତାହେଲେ ତ କେତେ ବଡ଼ ସିଏ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି
କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନେ ଯେବେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଆସି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ କରେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେମିତି ସେମାନେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାବା ଦେଖେଇ ବି ଦେଲେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିକି, ତେଣୁ ଆମେ ସଂଶୟରେ ନ ଆସି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଯେ ଏଇ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହମ୍ ସୋହମ୍ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏବେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ରାଜଯୋଗକୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ଦୁନିଆରେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଓ ନେବା ବାଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଲାଞ୍ଚ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ତ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ତଥାପି ମାୟା ଏପରି ଅଟେ ଯେ ଚୁଟିରୁ ଧରି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋଭ ଲାଳସା ରହିଥାଏ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କାହାଠାରୁ କିଛି ହେଲେ ମାଗ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ତୁମକୁ ଦେବାର ଅଛି, ମାଗିବାର ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା କିଛି ଦରକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆଉ କାହାଠାରୁ ନେବ ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବ ତେବେ ଶିବ ବାବା ତୁମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ନେଣ ଦେଣର ହିସାବ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ମଝିରେ ଦଲାଲ ଅଟନ୍ତି, ଦାତା ତ ମୁଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା। ଭଲେ ମଝିରେ ଦଲାଲ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବା। ଆମେ କେବେ କାହା ପାଖରୁ ରିଶ୍ଵତ ବା ଲାଞ୍ଚ ଆଦି ତ ଆମେ ନେବା ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ହେଉଛି ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର କାମ, ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି ନେବାର ଆମର ଛୁଟି ବି ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ନେଇପାରିବାନି। କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି କରିବା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କହିବା। ବାବା ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେଇମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧନକୁ ସଫଳ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ମାଗ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଦେଲାବାଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ହିଁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବା ନେବାର ସମ୍ପର୍କ ତ ବହୁତ ସମୟ ରଖିଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସିଧାସଳଖ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଭର ଭୂତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ବି କୌଣସି ଲେନ ଦେନ ରଖିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆମକୁ କିଛି କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ଦେଖି ଆମକୁ ଯଦି ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସମର୍ପିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଆଣି ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞର ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଯିଏ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମୋର ପାଳନା ହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଦେଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଲେନଦେନ କରିବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଲା ବାଲାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ନେଲା ବାଲାର ବି ସିଏ ବି ଭାବିବ ମୋତେ କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହୁଁ। ଆରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଛ? ତୁମକୁ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି କି ଯାହା ଫଳରେ କହୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ରହିଥାଏ, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ହିଁ ଥିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। କୌଣସି ସମୟରେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମା ତାରକା ଅଟେ, ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ତେବେ ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତଥାପି ତ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହିବା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତ ବାବା କହନ୍ତି ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ତ ସବୁ ଅଧିକାର ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଧିକାର ମିଳିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି, ଭଗବାନ ଆମର ବାପା ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବି କାହାକୁ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବା ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନେତ୍ରରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ନେତ୍ରରେ ପରମଧାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ନେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ନେତ୍ରରେ ନିଜେ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ଧାରଣା କରିବାରେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୂଜାରୀ ବସି କାହାକୁ ଜଗତମ୍ବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମେ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝ। ତୁମେ ଯଦି ବସି କାହାକୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯିଏ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଆତ୍ମାକୁ ତ ସାରା ଦିନ ଏହା ଦରକାର ତାହା ଦରକାର ଏହିପରି ଲୋଭ ଲାଳସା ରହିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ଲାଳସା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନର୍ସ ସହିତ ପାସ୍ କରିବା। କ'ଣ କଲେ ନା ପାଠକୁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏହା ଦରକାର ସେୟା ଦରକାର, ଆମକୁ ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଶୁଣେଇ ପାରିବା ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ସହିତ ନିଜେ ବି ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବାର
କ୍ୱାଲିଟି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁହଁ କଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସାଉଛ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁହଁ କଳା କଲେ ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ। ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। 4-5 ବର୍ଷ ଆସି ପୁଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପଥର ହୋଇଗଲେ ତୁମେମାନେ ବି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ପାରସମଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ରହିଥାଏ। ଚାକର, ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେବତା ବନିବାର ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଜରୁରୀ, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ପରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ବି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାର ଅନ୍ନ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ତାର ଓଲଟା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତପନା ଆସିଯାଉଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜା ଦରକାର, ପ୍ରଜା ଦରକାର, ସାହୁକାର ଦରକାର, ଚଣ୍ଡାଳ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ଏଭଳି କର୍ମ ଯଦି କରିବା ଆମେ ରାଜା ହେବା ନା ପ୍ରଜା ହେବା ନା ଚଣ୍ଡାଳ ହେବା, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସିଟ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ଆଜିର ବରଦାନରେ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼ର ହଲଚଲ ସମୟରେ ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ବା ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତଥା ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସହିତ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ଅସ୍ଥିରତାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ତଥା ନିରାକାରୀ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ବିଜୟୀ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମାଲିକ ହୋଇ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାଜା ବଜାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କଥା କହିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା କଥା ଶୁଣିବା, ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଥିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଜପାମାଳିର ବା ବିଜୟମାଳାର ଦାନା କରିଦେବ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବନିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆସିବ? ଚାରିଆଡ଼ର ହଲଚଲ, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ, ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ତ ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଭଳି ରହିବା ନା ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନର ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଫରିସ୍ତା ବନିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ରାଜା ସିଟ୍ରେ ବସି ଏଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ରାଜା କେବେ ଅଧୀନ ହେବନି, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଶୁଣିବା, ଚାହିଁବାନି ତ ଶୁଣିବାନି। ଚାହିଁବା ତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତ କହିବା, ଯଦି ଚାହିଁବାନି ମୁଖ ବାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଚାହିଁବା ତ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଖିକୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଦେଖିବନି, ତାହେଲେ ଆଖି ବି ଦେଖିବନି।
चाहिबा तो मन द्वारा किसी संकल्प करवा, जदि चाहिबानी ताले संकल्प को मध्य स्टॉप करि परिबा। तो एई भली अभ्यास जदि आमे करिथिबा ताहले आमे जपा माळीर दाना हेई परिबा आ समीप दाना मध्य हेई परिबा। आजिर स्लोगान ने बाबा कहते जदि पुरुषार्थ को तीव्र करिवार अछि तेबे अवहेला पणियार ढिला स्क्रू को टाइट कर। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करिबा पई आलस्य ता सहित मध्य अलबेलापन एटा आम पाखरे जदि अछि बाबा कहते से स्क्रू को आमे टाइट करिबा, कारण 5 विकार परे आलस्य एवं अलबेलापन होची 6ठ विकार, जोटा काली करिबा कथा सेटा आमे आज ही से अभ्यास करिबा दरकार, ताकू ही तीव्र पुरुषार्थ कुहाजिबो। आज लवलीन स्थितिर अनुभव करिबा पई बाबा कहउचंती आदि काल अमृत बेलारे निज हृदय रे परमात्म स्नेह को संपूर्ण रूप रे धारण करिनियो। जदि हृदय रे परमात्मांकर स्नेह, परमात्मांकर शक्ति एवं ज्ञान भरी रही थिबो तेबे अन्य केउ आड़े आकर्षण तथा स्नेह रहिबो नाही। परमात्मांकर स्नेह, परमात्मांकर शक्ति एवं परमात्मांक ज्ञान रे आत्मा को जदि आमे भरपूर करिबा ताहले ए धरतीर कौनसी आकर्षण ताको आकर्षण करिबो नाही। किंतु सेथि पई बाबा कहउचंदी हमको अमृत बेला उपरे बहुत ध्यान देवा को पड़िबो एवं परमात्मा को प्यार रे भरपूर होबा को पड़िबो। एही भली आजिर मुरली को भौणी सुंदर भावरे आम निकटरे स्पष्टीकरण करिथिबारु तांको अशेष धन्यवाद देई कार्यक्रम को आमे एठी रखुचु। पुणी आपण मानक सहित देखा हेबो आगामी अध्याय रे। रहुचु। ओम शांति। बाबा तुम माते सुख रे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुख रे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि, मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि। पाप नदी मोरा सुखाए देला। बाबा तुम माते सुख रे बंचिबा सिखाए देला। बाबा तुम माते सुख रे बंचिबा सिखाए देला। चला पथे मोर आसीथिला दिन एमिति का एक मोड़। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चला पथे मोर आसीथिला दिन एमिति का एक मोड़। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चारिआडे थिला कंटा के बाड़ा, कंटा जे पाथे कुसुम पलाटे। से पथ तुम्हें दिखाई देला। बाबा तुम
तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली अबाटकु बाट भाबिनी थिली संसार मायार भूली। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली अबाटकु बाट भाबिने थिली संसार मायार भूली। नीति पिउथिली दुख हला हला हेले तुमे दिने तुमरी प्रेमार अमृत मते चखाई देला बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोरा सुखाई देला बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई।